નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું આપની સાથે સંધ્યા. મોરબીમાં દિવાલ તૂટી પડી છે. 30 શ્રમિકો દબાયાની આશંકા છે. હળવદના મીઠાના કારખાનામાં બન્યો છે બનાવ. હળવદ જીઆઈડીસીમાં સાગર સોલ્ટની દિવાલ તૂટી પડી છે અને હાલ જેસીબીથી કાટમાળ હટાવવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં 9 શ્રમિકોના મૃતદેહ બહાર કઢાયા છે. હજુ પણ મૃત્યુઆંક ઊંચો જવાની શક્યતા છે. વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા અતુલ પાસેથી. જી અતુલ, મોરબીમાં જે દુર્ઘટના ઘટી છે, શું અપડેટ છે? 30 શ્રમિકો દટાયા. ચોક્કસથી જણાવી દઉં કે આજે બપોરે જે હળવદ જીઆઈડીસીમાં આવેલા જે સાગર સોલ્ટ નામનું જે મીઠાનું એક કંપની છે તેના પ્લાન્ટની દિવાલ ધરાશાયી થઈ હતી. અચાનક જ અકસ્માત સર્જાતા આજુબાજુમાં જે કામ કરી રહેલા 30 થી વધુ જે શ્રમિકો હતા તે પણ દબાઈ ચૂક્યા હતા, જેમાં 9 શ્રમિકોના હાલ મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. તો બીજી બાજુ તંત્ર અને પોલીસ પણ ત્યાં પહોંચી અને જે કાટમાળ હટાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે, જેમાં હજુ જે 30 થી વધુ જે શ્રમિકો છે તે દબાયા હોવાની પૂરેપૂરી શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે. તો બીજી બાજુ હજુ આ મોતનો આંકડો પર વધે તેવી શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે. સંધ્યા. જી અતુલ, આપનો આભાર. હળવદ જીઆઈડીસીમાં સાગર સોલ્ટની દિવાલ તૂટી પડી હતી. 9 શ્રમિકોના મૃતદેહ બહાર કઢાયા છે. મૃત્યુઆંક હજુ પણ ઊંચો જવાની શક્યતા છે. અને વાત કરીશું હાર્દિકના રાજીનામાની. હાર્દિક પટેલે કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપ્યું છે. કોંગ્રેસ કાર્યકારી પ્રમુખ પદેથી રાજીનામું આપ્યું છે. કોંગ્રેસ નેતાઓથી નારાજ હતા હાર્દિક પટેલ અને ઘણા સમયથી કોંગ્રેસથી ત્રસ્ત હતા. અગાઉ કોંગ્રેસ નેતાઓ પણ કરી છે ટકોર. તો કોંગ્રેસ નેતાઓ પર પણ વાર કરી ચૂક્યા છે કે કેટલાક નેતાઓ છે જે નથી ઈચ્છતા કે હું કોંગ્રેસમાં રહું, પરંતુ આખરે તેમણે રાજીનામું આપી દીધું છે. પોતે જ સોશિયલ મીડિયામાં એવું પણ કહી ચૂક્યા છે, લડूंगा जीतूंगा पर कांग्रेस में रहूंगा. गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा जी, जिस तरीके से हार्दिक पटेल ने पार्टी को छोड़ दिया है और कई गंभीर आरोप लगाए, क्या कहेंगे? बेईमान आदमी जो होता है उसके आरोपों में कोई दम ही नहीं होता. जहाँ की बेईमानी भरी पड़ी हो, जहाँ समर्पण नहीं हो किसी विचारधारा के प्रति, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आप किसी भी विचारधारा से जुड़ जाएंगे, पॉलिटिकल सिस्टम को नीचे रखेंगे, अपने आप को ऊपर रखेंगे, बहाने बनाएंगे. पिछले 6 महीने से बेईमानी हो रही थी पार्टी के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ सांठगांठ, मिलना जुलना, मुकदमे वापस करवाना, उनको अपने पिताजी की पहली बरसी के ऊपर आमंत्रित करना, ये सब खेल गुजरात में क्या पूरा गुजरात जान रहा था. इस चीज़ को कोई नई बात नहीं है सर. लेकिन हार्दिक पटेल ने तो ये भी कहा कि कांग्रेस में युवाओं नेताओं की जो है जगह वो नहीं है, वरिष्ठ जो नेता हैं वो सुनते नहीं है, काम करने का जो मौका उन्हें चाहिए था वो यहाँ पर नहीं दिया गया. वर्किंग प्रेसिडेंट से ज़्यादा 28 साल की उम्र में किसी को क्या बना सकते हैं? 28 के तो अब हुए हैं. वर्किंग प्रेसिडेंट जब बनाया था तो और भी कम उम्र होगी. अब आप तो पूरी पार्टी को कैप्चर करना चाहो और फिर आपकी लॉयल्टी भी नहीं हो, फिर आप दूसरी पार्टी के साथ संबंध भी बराबर बनाए रखो. ये बेईमानी की राजनीति कितने दिन चलेगी बताइए आप. सर, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से युवा नेता कांग्रेस का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो नेतृत्व है वहां पर भी कुछ कमी है? कोई कमी नहीं है नेतृत्व के ऊपर. जो बेईमान है, जो पार्टी में निष्ठा के साथ नहीं रह सकता, जो किसी अनुशासन की पालना करना नहीं चाहता, वो किसी पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं चल सकता. कांग्रेस की छोड़िए, किसी पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं चल सकते. ठीक गुजरात चुनाव से पहले पार्टी छोड़ने का क्या असर पड़ेगा गुजरात कांग्रेस पर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा. किसी व्यक्ति के जाने से कांग्रेस की सेहत पे आज तक फर्क पड़ा नहीं है कभी. पार्टी विचारधारा से चलती है. हम सारी कम्युनिटीज़ का प्रतिनिधित्व पार्टी के अंदर है. एक से एक दिग्गज नेता है. पार्टियां बहुत छोड़ी है, पूरा इतिहास आप देख लो. सर, बस आखिरी सवाल है कि 6 महीने से आप कह रहे हैं कि सारी चीजें चल रही थी, तो फिर उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई डिसिप्लिनरी कमेटी की? और जब गुजरात में जयपुर में चिंतन शिविर हुआ उस दौरान भी उनकी फोटो लगाई गई थी और ये भी कहा जा रहा है कि नरेश पटेल के आने से कहीं ना कहीं वो दुखी थे. अब देखिए, जो प्रभावशाली नेता हैं और वो कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस मजबूत होती है. अगर हार्दिक के इरादे नेक हैं, वो पार्टी के प्रति चिंतित हैं, पार्टी को ताकत देना चाहते हैं, तो नरेश पटेल की एंट्री से उनको दिक्कत क्या हो सकती है? कितना ड्रामा कर रहे हो कि पहले ओपन चिट्ठी लिखी कि नरेश पटेल जी आप कांग्रेस ज्वाइन करो, समझ रहे हैं आप. फिर उन्होंने तय कर लिया
क्योंकि बीजेपी से मिली भगत थी, तो 6 महीने से वो मिले सारे केसेज विड्रॉ करवा रहे थे। अब अचानक 3 दिन पहले खोडल धाम जाके नरेश पटेल से मिलके आए, ये इंश्योर करने के लिए कि उनकी कांग्रेस पार्टी से बातचीत चल रही है कि नहीं चल रही। जब उन्होंने कहा चल रही है तो इसने देखा स्पेस खत्म हो गया, स्पेस खत्म हो गया तो पार्टी छोड़ देंगे। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने हार्दिक पटेल को वो हर मौका दिया लेकिन वो मौका परस्त निकले। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो हार्दिक पटेल बेईमान છે રઘુ શર્માનું કહેવું છે। પહેલા પણ રઘુ શર્મા ટકોર કરી ચૂક્યા છે। જ્યારે હાર્દિકે બળાપો કાઢ્યો હતો મીડિયા સમક્ષ અને ત્યારે પણ રઘુ શર્માએ કહ્યું હતું કે ઘરની વાત ઘરમાં કરાય, મીડિયામાં નહીં। જે પણ પ્રોબ્લેમ છે આવીને રજૂ કરો। પરંતુ તેમ છતાં પણ હાર્દિકે મીડિયા સામે તેની નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી, જેની સામે અંદર પણ ક્યાંક રોષ હતો, ક્યાંક નારાજગી, असंतुष्ट હતા। तो पूर्व पास नेता अतुल पटेल पण अपनी साथे जोड़ाई गया है। अतुल भाई, हार्दिक पटेले कांग्रेसमांथी राजीनामું આપ્યું, पहली प्रतिक्रिया अपनी। अतुल भाई, आपनो अवाज कट થઈ રહ્યો છે, क्लियर अवाज નથી આવી રહ્યો। ફરીથી કોન્ટેક્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું આપનો। તો અતુલ ભાઈ, જે તેમની સાથે હાર્દિક સાથે રહી ચૂક્યા છે, આંદોલન અનામત આંદોલન, પાટીદાર અનામત આંદોલન સમયે આ એક ટીમ તરીકે તેઓ કામ કરી ચૂક્યા છે। વાત મોરબીની કરીએ। મોરબીમાં દિવાલ તૂટી છે, 30 શ્રમિકો દબાયાની આશંકા છે। હળવદના મીઠાના કારખાનામાં આ બનાવ બન્યો છે। હળવદ જીઆઈડીસીમાં સાગર સોલ્ટની દિવાલ તૂટી ગઈ છે। હાલ જેસીબી થી કાટમાળ હટાવવાની કામગીરી ચાલી રહી છે। અત્યાર સુધીમાં 9 શ્રમિકોના મૃતદેહ બહાર કઢાયા છે, જો કે મૃત્યુઆંક હજુ પણ વધવાની શક્યતા છે। તો 30 લોકો દટાયા, 30 श्रमिको दटायानी आशंका है। 9 मृतदेह बहार काढवामां आव्या छे। जे आप जोई शको छो, करुणांतिका मोरबीमां हळवदना मीठाना कारखानामां आ बनाव बन्यो हतो। जो कि आ बनाव कई रीते, आ घटना कई रीते बनी छे ते अंगे हजू वधु स्पष्ट बात त्यांथी सामे नथी आवी। प्राथमिकता ए छे के जेटला लोको दटाया छे तेमने बहार काढवामां आवे। વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા અતુલ પાસેથી। જી અતુલ, મૃત્યુઆંક 9 પર પહોંચ્યો છે, હજુ પણ કેટલા લોકો દટાયેલા છે? બપોરે જે 12 ને 15 વાગ્યાની આસપાસ જે આ દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી, દિવાલ જે સાગર સોલ્ટ નામની કંપનીની દિવાલ પડી હતી, આજુબાજુમાં કામ કરેલા જે શ્રમિકો છે તે દબાઈ ચૂક્યા હતા। ત્યારે 30 શ્રમિકો હજી દબાયાની પૂરેપૂરી આશંકા છે। તો મોતનો આંકડો પણ હાલ કાટમાળ હટાવે તો વધે તેવી શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે। હાલ જે તંત્ર છે ત્યાં આવી પહોંચ્યું છે। ક્રેન, જીસીબીની બાદ અત્યારે ક્રેન પણ બોલાવવામાં આવી છે અને તમામ જે અધિકારીઓ છે તે ઘટના સ્થળ પર રહી અને હાલ આ કાટમાળ હટાવવાની કામગીરી કરી રહી છે। સંધ્યા જી, અત્યારે સ્પોટ પર કોણ કોણ પહોંચ્યું છે? તંત્રમાંથી કઈ ટીમો પહોંચી છે? જે વહીવટી તંત્ર, જે મામલતદાર કચેરીની ટીમો છે અને જે સ્થાનિક પોલીસ છે, જે હળવદ પોલીસ મથકના જે જવાનો છે, અધિકારીઓ છે, તે પહોંચી ગયા છે અને જે કારખાનાના માલિક ને કંપનીના જે માલિકો છે તે પણ ઘટના સ્થળ પર છે। સંધ્યા જી, તો વધુ ડિટેલ શું છે? કઈ રીતે આ ઘટના કઈ રીતે બની હતી? હાલ કોઈ પણ પ્રકારની જે ઘટના સ્થળ પરથી માહિતી મળી નથી રહી, પરંતુ અચાનક જ જે 12 ને 15 વાગ્યાની આસપાસ જ્યારે શ્રમિકો કામ કરી રહ્યા હતા સંધ્યા, ત્યારે દિવાલ અચાનક જ જે ધરાશયી થઈ હતી, જે સાગર સોલ્ટની દિવાલ ધરાશયી થતા જે કામ કરતા મજૂરો છે તેના ઉપર પડી હતી અને મજૂરો ઉપર મોત આવી બન્યું હતું। હાલ જે આની જે સત્તાવાર જે પુષ્ટિ છે, જે તમામ શ્રમિકોને બહાર કાઢે ત્યારબાદ આપવામાં આવશે। સંધ્યા જી, આ દિવાલ નવી હતી કે પછી જૂની હતી, પૂરી થઈ ગયેલી હતી, એ અંગે કોઈ અપડેટ? હાલ સુધી જે આ બાબત ઉપર કોઈ અધિકારીએ પુષ્ટિ કરી નથી, પરંતુ આગામી સમયમાં જે કાટમાળ હટાવ્યા બાદ જે તંત્ર ત્યાંનો સર્વે કરી અને આ અહેવાલ રજૂ કરશે તેવું હાલ સૂત્રોમાંથી જાણવા મળ્યું છે। અચ્છા, જે શ્રમિકો ત્યાં કામ કરતા હતા એ ક્યાંના રહેવાસી છે? શું ગુજરાતના છે કે અન્ય રાજ્યથી આવેલા?
હાલ જે શ્રમિકો છે તે પરપ્રાંતીય શ્રમિકો હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. આ સિવાય જે શ્રમિકો છે તેમાં કેટલા તેના પરિવારના સભ્યો છે, કેટલા માતા પુત્રી પિતા પુત્ર છે તે પણ હાલ અત્યારે કહી શકાય કે જે ચોક્કસ માહિતી આવી નથી. કયા શ્રમિકો છે, કઈ વિસ્તારના છે, જે આગામી સમયમાં તમામ મૃતદેહો કાઢવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે. મૃતદેહો નીકળી જાય, શ્રમિકો બહાર આવી જાય ત્યારબાદ જ આગળની માહિતી મળશે. સંધ્યા, આ અંગે પોલીસ તપાસ થશે? ચોક્કસથી સંધ્યા, ઘટના બહુ મોટી છે અને પોલીસ તપાસમાં થવી જ જોઈએ, કેમ કે ઘણી વખત આવી કંપનીઓની દિવાલો છે તે જર્જરિત હોય છે, બાંધકામો જર્જરિત હોય છે. ત્યારે કંપનીના માલિકને જાણ હોવા છતાં પણ જે શ્રમિકોને ત્યાં કામ કરવામાં આવી રહ્યા હોય છે. બીજી બાજુ ઘણી બધી કંપનીઓમાં જે કહી શકાય કે જે નવા યુવાનો છે તે પણ કામ કરતા હોય છે, નાની ઉંમર હોય છે. ત્યારે આગામી સમયમાં કેવા વ્યક્તિઓના મોત છે તે પણ એક મોટો પ્રશ્ન છે. સંદીપ, જી અતુલ, આપનો આભાર. વધુ અપડેટ આપની પાસેથી મેળવતા રહીશું. આપનો આભાર અત્યારે અમારી સાથે જોડાવા બદલ. મોરબીમાં મોટી દુર્ઘટના ઘટી છે. 30 શ્રમિકો દટાયા છે, 9ના મૃતદેહ બહાર કઢાયા છે. હજુ પણ મૃત્યુઆંક વધે તેવી શક્યતા છે. જે શ્રમિકો હતા તે પરપ્રાંતીય હતા તેવું જાણવા મળ્યું છે. જો કે જે દિવાલ ધરાશાયી થઈ હતી તે દિવાલ પોલી હતી, જૂની હતી કે પછી નવું બાંધકામ હતું જેના કારણે ધરાશાયી થઈ તે અંગે તપાસ ચાલશે અને પોલીસ તપાસ પણ થવી જોઈએ તેવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે ગ્રાઉન્ડ પરથી, જ્યાં તમામ લોકો જો પહોંચેલા છે, જે શ્રમિકો હતા તેમના પરિવાર પણ ત્યાં પહોંચી રહ્યા છે અને હાલ જે પ્રાથમિકતા છે, જે દટાયા છે તે લોકોને બહાર કાઢવામાં આવે તે પ્રકારની પ્રાથમિકતા અત્યારે છે. 108ની ટીમ પણ ત્યાં પહોંચી ગઈ હતી અને વધુ વિગત હજુ સામે નથી આવી કે કયા કારણસર આ દિવાલ ધરાશાયી થઈ હતી. દિવાલ પોલી હતી જેના કારણે પડી ગઈ કે પછી બીજું કોઈ કારણ છે. પરંતુ મોરબીમાં કરુણાંતિકા સર્જાઈ છે. 9 લોકોના એક સાથે મોત થયા છે. દિવાલ ધરાશાયી થવાના કારણે 9 શ્રમિકોના મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. 30 શ્રમિકો દટાયા હતા દિવાલ ધરાશાયી થવાના કારણે અને તેમાંથી 9 લોકોના મૃતદેહ બહાર કઢાયા છે. હજુ પણ મૃત્યુઆંક વધે તેવી શક્યતા છે. તો મીઠાનું કારખાનું જ્યાં તેઓ કામ કરી રહ્યા હતા તેઓને ખ્યાલ પણ નહીં હોય કે આજનો આ જે દિવસ છે તેમના માટે અંતિમ દિવસ બનીને રહેશે. તેમના પરિવાર પર પણ આપ તૂટી પડ્યું છે. એક સાથે 9 શ્રમિકોના મોત થયા છે. આ શ્રમિકો પરપ્રાંતીય કહેવામાં આવી રહ્યા છે. બીજા રાજ્યમાંથી આવી અને તેઓ અહીંયા કામ કરતા હતા. તો હાલ કાટમાળ હટાવવાની કામગીરી પણ ચાલી રહી છે અને કાટમાળ પણ તેઓ સાચવીને હટાવી રહ્યા છે કે શું તેની નીચે કોઈ વ્યક્તિ છે કે નહીં, કારણ કે 30 શ્રમિકો દટાયાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જેમાંથી 9 ને બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે, પરંતુ 9ના મૃતદેહ બહાર નીકળ્યા છે. તો 9માંથી એક પણ વ્યક્તિ જીવિત નથી. આ તમામ પરિવારો પર આપ તૂટી પડ્યું છે. 9ના મોત, 30 લોકો દબાયા છે. હજુ પણ તેમને બહાર કાઢવામાં આવી રહ્યા છે. શું જીવિત છે કે નહીં તે અંગે પણ, કારણ કે ત્યારે તેને લઈને પણ અત્યારે એમ્બ્યુલન્સનો ત્યાં ખડકલો થઈ ગયો છે. એમ્બ્યુલન્સ બોલાવવામાં આવી છે, તંત્રની ટીમ ત્યાં પહોંચી છે. પોલીસ તપાસ પણ થશે. શું જાણી જોઈને જે કારખાનાના માલિક છે તેને ખબર હતી કે આ દિવાલ ધરાશાયી થઈ શકે તે પ્રકારની છે કે નહીં? જો ખબર હતી તો પછી તેમની સામે પણ એક્શન લેવાઈ શકે છે. કોણ છે કારખાનેદાર, એ માલિક કોણ છે તે અંગે પણ હાલ તપાસ કરી રહી છે. પૂછપરછ કરવામાં આવશે ત્યાં. તો 12 વાગ્યા બાદનો એ સમય કે જ્યારે આ દિવાલ ધરાશાયી થઈ હતી. જે શ્રમિકો કામ કરી રહ્યા હતા તેમને ખબર પણ ન હતી કે દિવાલ તેમના માટે મોતની દિવાલ સાબિત થશે. હળવદ જીઆઈડીસીમાં આ ઘટના બની છે કે જ્યાં એક સાથે 9 શ્રમિકોના મોત થયા છે અને 30 શ્રમિકો દટાયા હતા. એટલે અન્ય જે 20થી પણ વધુ શ્રમિકો છે તેમને બહાર કાઢવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. તો તંત્રની ટીમ પણ હાલ ત્યાં પહોંચેલી છે. તંત્રની ટીમ પણ તપાસ કરી રહી છે, પૂછપરછ કરી રહી છે. કયા સંજોગોમાં આ ઘટના ઘટી હતી તે અંગે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ત્યાં કોઈ પોલીસ અધિકારી પહોંચ્યા છે કે નહીં તે અંગે પણ અમે પૂછપરછ, અમારા સંવાદદાતા પણ વધુ અપડેટ આપને આપી રહ્યા છે ગ્રાઉન્ડ પરથી. જે રીતે હમણાં જ વાત થઈ, અમારા સહયોગી અતુલ સાથે વાત થઈ અને તેમનું કહેવું છે કે અત્યારે વધુ સ્પષ્ટતા ત્યાંથી કંઈ જ કરવામાં નથી આવી. પ્રાથમિકતા એ છે કે જેટલા લોકો દટાયા છે તેમને સહી સલામત બહાર કાઢવામાં આવે, પરંતુ શરૂઆતમાં જ
જે દુઃખદ સમાચાર આવ્યા છે એ છે કે 9 લોકોના મોત થયા છે, 9 શ્રમિકો જે દટાયા હતા તેમના મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. વાત કરીશું હાર્દિકના રાજીનામા બાદ તેમના જે પૂર્વ સાથી પાસ સાથે જોડાયેલા હોય કે પછી કોંગ્રેસના તેમના સાથી હોય, તમામમાં એક નારાજગીનો સૂર જોવા મળી રહ્યો છે. હાર્દિકના રાજીનામા પર કોંગ્રેસની પ્રતિક્રિયા, કાર્યકારી અધ્યક્ષ બનાવ્યા. હાર્દિક ભલે એમ કહી રહ્યા હોય કે મને કંઈ જ નથી આપ્યું, જે આપ્યું છે તે તેમણે આપ્યું છે કોંગ્રેસને 100%, પરંતુ હાર્દિક જ્યારે કોંગ્રેસમાં જોડાયા, કાર્યકારી અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા અને તેવા આરોપ હાર્દિકે લગાવ્યા કે માત્ર પદ આપ્યું છે, કામ નથી આપવામાં આવ્યું. પાસના પૂર્વ સાથી દિલીપ સાવવાનો પણ દાવો છે કે પાટીદાર આંદોલનમાં કોંગ્રેસમાં ગયેલાઓ છોડશે હાથ. આંદોલન સમયે કોંગ્રેસમાં ગયેલા હવે કોંગ્રેસ છોડશે, તમામ ભાજપમાં જોડાશે. દિલીપ સાવવાએ આ દાવો કર્યો છે. એક સમયે દિલીપ સાવવા પણ ભાજપની વિરુદ્ધ બોલતા હતા, ત્યારબાદ તેઓ પણ જોડાઈ ગયા અને હવે તેઓ એ માની રહ્યા છે કે જેટલા લોકો કોંગ્રેસમાં જોડાયા હતા પાટીદાર અનામત આંદોલન બાદના જે સાથીઓ હતા જે કોંગ્રેસમાં છે તેઓ પણ ભાજપમાં જોડાશે. પટેલે આજે કોંગ્રેસને જે બાય બાય કહી દીધું છે સારી બાબત છે અને 2017માં પણ અમારી લાગણી એવી જ હતી કે કોંગ્રેસની અંદર ના જવાય. દેર આવી પણ દુરસ્ત આવી, છેલ્લે ભાન થયું, સારી બાબત છે. અને 2017ની અંદર જે આંદોલનથી કોંગ્રેસની અંદર નેતાઓ બન્યા છે, જે ધારાસભ્યો બન્યા છે, એ પણ આ મકાનની અંદર રહી શકતા નથી. મકાન કેવું તો કે કોંગ્રેસનું કાચરૂપી મકાન કે દૂરથી ચળકતું હોય પણ અંદર કોઈ રહી નહીં શકે. અને ટૂંક સમયની અંદર, નજીકના દિવસોની અંદર ઘણા બધા ધારાસભ્યો છે એવા કે 2017ના આંદોલનથી ધારાસભ્યો બન્યા છે અને નેતાઓ પણ બન્યા છે. એ પણ આ કોંગ્રેસ છોડશે એવી મને ચોક્કસપણે આશા છે. અને એવી આશા રાખું છું કે રાષ્ટ્રવાદી વિચારધારા અને હિન્દુત્વ ઉપર જે ભારતીય જનતા પાર્ટી ટકી રહી છે એની અંદર જોડાશે. તો દિલીપ સાવવા આપણી સાથે સીધા જોડાઈ ગયા છે. દિલીપભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. એક સમય આપ પણ વિરોધમાં હતા, હાલ આપ પણ ફેવરમાં જોવા મળી રહ્યા છો. આવકારી રહ્યા છો હાર્દિક પટેલને? મેં અગાઉ મારી 2019ની પ્રેસની અંદર મેં કીધેલું કે કોંગ્રેસ છે ભૂતિયો બંગલો છે અને કાચનું મકાન છે, એમાં કોઈ રહી ન શકે. અને 2017 પહેલા પણ ઘણા બધા યુવાનોને કીધું કે ભાઈ કોંગ્રેસમાં ન જવાય, કારણ કે ગુજરાતની અંદર યુવાધનનો યુઝ એન્ડ થ્રો કરવાનું કામ ગુજરાતની કોંગ્રેસે કર્યું છે. ત્યારે જયારે આવી દેર આવી પણ દુરસ્ત આવી, છેલ્લે ભાન થયું કે ભાઈ આ ખરેખર ગુજરાતની અંદર ગુજરાતના યુવાધનને સામાજિક રીતે જયારે નુકસાન પહોંચાડી રહ્યો હોય કોંગ્રેસ, ત્યારે કોંગ્રેસની અંદર ના રવાય. અને ઈ બેઝ ઉપર જયારે હાર્દિકે રાજીનામું આપ્યું છે ત્યારે અમે આશા રાખીએ છીએ કે રાષ્ટ્રવાદી અને હિન્દુત્વવાદી વિચારધારા ધરાવતી પાર્ટી ભારતીય જનતા પાર્ટી જયારે છે, આ વિચારધારા હોય તો કોઈ પણ કાર્યકર બની અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની અંદર જોડાઈ શકે છે. જી, ક્યારે જોડાઈ રહ્યા છે? તારીખ આપી છે? તારીખ, સમય આપને કયો છે? મારે કોઈ કોન્ટેક્ટ નથી. ફક્ત જયારે ગુજરાતની અંદર સ્વાભાવિક રીતે બે પાર્ટી છે અને જયારે કોંગ્રેસનું અસ્તિત્વ પૂરું થઈ રહ્યું છે અને કાચનું મકાન જયારે તૂટી રહ્યું છે ત્યારે સ્વાભાવિક રાષ્ટ્રવાદી વિચારધારા ધરાવતા લોકો આ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાઈ શકે છે. અચ્છા, હાર્દિક સાથે બીજું કોણ કોણ જોડાવાનું છે? નામ આપી દો, તમને ખબર હોય તો. ઘણા બધા આવે. અમે ઘણી તમારા સ્ટુડિયોમાં ડિબેટો કરેલી છે અને અગાઉ પણ મેં કીધેલું છે કે આમાં બહુ લાંબુ ટકતું નથી. ભૂતિયો બંગલો છે આ કોંગ્રેસ છે અને એ ધીમે ધીમે થોડા દિવસોમાં આવી જશે બધું. નહીં દિલીપભાઈ, નામ તો આપો. તમારા સાથી રહ્યા છે, અમારી સાથે ડિબેટ કરી છે, કરી પણ રહ્યા હશે. નામ આપો બે ચાર. આવશે. નામ આપવાની જરૂર નહીં, લોકો સમજે છે. પણ એવા દાવા ના કરાય ને. દાવા કરવાથી દિલીપભાઈ ના થાય ને. જનતા જાણે છે. હવામાં વાત ઉડાવવાથી ના થાય. નામ આપો ને, ઠોસ નામ આપો તો ખબર પડે લોકોને. ઘણા બધા ધારાસભ્યો અને નેતાઓ જોડાઈ જશે. અચ્છા, છોડી રહ્યા છે કોંગ્રેસ. હા, એ તો ખબર છે. તમારી સાથે રહેલા પાસના પાસમાં કોણ કોણ હતું તમે પણ જાણો છો, ગુજરાત પણ જાણે છે. તમારો મોએ સાંભળવું છે ને. પણ મને એટલી ખબર છે કે કોંગ્રેસનો ભૂતિયો બંગલો હાલ
કાચનું મકાન તૂટી રહ્યું છે ના ના ઠીક અને છે લોકો દિલીપભાઈ એકની એક વાત કરો છો ઠીક છે નરેશભાઈ વિશે શું કહેવું છે પાર્ટી સાથે જોડા ઠીક નરેશભાઈ વિશે શું કહેવું છે છેલ્લા દિવસોમાં હમણાં જ 2-3 દિવસ પહેલા જ હાર્દિકની નરેશભાઈ સાથે મુલાકાત થઈ છે હું નરેશભાઈને મળ્યો નથી પણ નરેશભાઈ સમાજ જે આ બાજુ છે સમાજ જ્યારે રાષ્ટ્રવાદી અને હિન્દુત્વવાદી વિચારધારા સાથે જોડાયેલો છે ત્યારે અમે આશા રાખીએ છીએ કે નરેશભાઈ પણ ભાજપમાં જોડાશે અચ્છા છેલ્લો એક સવાલ ટૂંકમાં જતા જતા જવાબ આપતા જાઓ વરુણભાઈ તો નારાજ દેખાઈ રહ્યા છે એમનું ટ્વીટ જોયું તમે કે બીજેપીના કાર્યકર્તાઓ જે પ્રમાણે ભાઈની સામે સંઘર્ષ કરેલો છે તે જોતા કાર્યકરો ભાઈનો સ્વીકાર કરે એવું લાગતું નથી વરુણભાઈ સ્વીકાર નહીં કરે લાગે છે વ્યક્તિગત નિવેદનો કોઈ પણ ના હોઈ શકે અને વ્યક્તિગત નિવેદનોમાં હું ક્યાંય પડવા માંગતો નથી ઠીક ઠીક ચાલો જોવાનું રહેશે કોણ કોણ જોડાય છે તમે કોનું સ્વાગત કરવા માટે જી જી ઠીક છે દિલીપભાઈ આપનો આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ તો હાર્દિકના જૂના સાથી રહી ચૂક્યા છે સાથે આંદોલનમાં તેઓ કામ કરી ચૂક્યા છે અને તેઓ સ્વાગત કરી રહ્યા છે બીજેપીમાં આવશે હાર્દિક તેવું કહી રહ્યા છે